सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साढ़े सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीयां खास खबरों के खास बुलेटिन के नाल मैं हरशरण कौर। अज नवे साल का तीजा महीना चढ़ गया। 1 मार्च है, दिन मंगलवार है। खबरों के विस्तार च तुहानूं सब तो पहला अज दीयां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां दस दिंदे आ। सब तो पहला जंग की ही गल करांगे। रूस अते यूक्रेन दे विच लगी जंग नूं अज 6वां दिन हो गया, पर हाले भी जंग जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल अपनी परमाणु टीम नूं अलर्ट ते कर दिता सी। उस तो बाद बेलारूस दे विच रूस ते यूक्रेन दे विचाले गलबात हुई, पर किसी भी नतीजे तक गलबात नहीं पहुंच सकी। हुण गलबात दा दूजा गेड़ होवेगा। कल वाली मीटिंग ते सारियां दी नज़रां टिकियां होईयां सी, पर 5 घंटे की मीटिंग तो बाद खबर यही मिली कि कोई भी हल नहीं निकलिया ते युद्ध जारी है। उधर रूस के रक्षा मंत्री ने अपने राष्ट्रपति पुतिन नूं जानकारी दे दी कि साडियां सारियां फौजां अलर्ट ते ने, जमीनी, हवाई, समुद्री ते परमाणु ताकतां ये सारियां अलर्ट ते ने, तैयार बर तैयार ते ने, जदों मर्जी सानूं हुक्म दे दिओ। पुतिन ने अमरीका अते होर साथी देशां नूं झूठ दी सल्तनत दस्सिया है, जबकि अमरीका ने अपने नागरिकों के रूसी सेंट्रल बैंक नाल किसी भी तरह के लैन देन के उत्ते रोक ला दी है। होर भी कई अहम रूसी फंडां नूं ब्लॉक कर दिता है। मिन्स्क विच दूतावास बंद करन दे नाल ही अमरीका ने रूस विचले अपने दूतावास तो गैर जरूरी स्टाफ नूं वापस परतन लई कह दिता सी। बरतानिया के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि बरतानिया रूस ते ज़्यादा तो ज़्यादा दबाव बनाउणा जारी रखेगा ते पुतिन हर हाल दे विच फेल होवेगा। जंग की गल कर लईए तो हाल ही विच सैटेलाइट तस्वीरां जारी होईयां ने, जिन्हां दे विच साफ दिस रहा है कि रूसी फौज का एक वड्डा काफला राजधानी कीव वल वध रहा है। एक काफला राजधानी कीव तो लगभग 27 किलोमीटर दूर एंटोनोव हवाई अड्डे के नेड़े तक पहुंच चुका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने नवे अंकड़े जारी करदिआं दस्सिआ कि रूस ने 5 दिनां दे हमलिਆਂ विच 56 रॉकेट और 113 क्रूज मिसाइलां यूक्रेन के उत्ते दागियां ने। अमरीकी रक्षा विभाग ने दस्सिआ कि यूक्रेन की सरहद ते तैनात रूस की फौज के करीब 75% फौजी यूक्रेन दे विच दाखिल हो चुके ने। फौजियों का मुख्य हिस्सा हुण राजधानी कीव तो महज 25 किलोमीटर की दूरी ते है। उधर यूक्रेन ते रूस के कथित युद्ध अपराध की कौमांतरी अपराधिक अदालत यानी ICC दे विच जांच की जाएगी। ICC के अधिकारी ए खान ने कहा कि यह गल स्वीकार करने का एक मजबूत तथ्य है कि यूक्रेन दे विच कथित युद्ध अपराध और मनुखता के खिलाफ अपराध दोनों हुए ने ते यूक्रेन की राजधानी कीव दे विच एक बार फिर हवाई हमले के सायरन सुनाई दिते ने। इस नाल नवे मिसाइल हमलिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ के जिहड़ा खदशा है वह वध गया है। यूक्रेन के गृह मंत्री ने मन्निया कि रूस के हमले के नाल हालात गंभीर होए ने। गृह मंत्री डेनिस ने कहा कि हर रोज़ राष्ट्रपति मैनू पुछते ने ते हर रोज़ असी अपने यत्नां नूं एकजुट करके अगे वधदे हां। रोज़ पुछते ने की हालात ने, की हो रहा है, ते असी हर रोज़ उन्हां नूं जवाब दिंदे हां कि हालात गंभीर ने पर स्थिर ने। एक होर वड्डी खबर यह है कि फीफा ने रूस ते बेहद सख्त रोकां ला दित्तियां ने। रूस नूं फुटबॉल वर्ल्ड कप दे विचों ही बाहर कर दिता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नाल फोन ते गलबात की ते हमला रोकण की अपील की। उत्थे पुतिन ने कहा कि रूस के हितां नूं ध्यान विच रखिया जाए तां ही इस संकट का हल हो सकदा है। ते दोवां देशां दे विच युद्ध दे विचाले संयुक्त राष्ट्र दा आम इजलास हंगामी हालात दे विच सद्दिया गया। एमरजेंसी सैशन बुलाया गया जिस विच रूस ते यूक्रेन दे विचाले तिखा टकराव होया। यूक्रेन ने संयुक्त राष्ट्र तो मांग की कि वह रूस नूं हमले तो रोके ते मास्को ने जोर दे के कहा कि दुश्मनी असी शुरू नहीं की पर असी जंग खत्म करना चाहुंदे हां। इस तो पहला 15 मुल्कां वाली सलामती कौंसल ने वोटां पा के एक मता पास किया सी कि इस मुद्दे ते विचार लई आम इजलास सद्दिया जावे। संयुक्त राष्ट्र के सैशन दे विच यूक्रेन ने यह भी कहा कि परमाणु हथियारां नूं अलर्ट ते रखना रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का पागलपन है। ते UNO के सैशन दे विच सुरक्षा कौंसल दे वल्लों रखे गए मते ते भारत ने मुड़ किसी भी धਿਰ ਦਾ पक्ष नहीं लिया, यानी कि भारत दूजी वारी वोटिंग दे विचों गैर हाज़र रहा। उंज भारत ने कहा कि यूक्रेन संकट नाल सिजण लई कूटनीति अते गलबात दा राह अपनाया जाना चाहिए। 1956 तो बाद यह 11वां मौका है जदों UNO ने अजिहा विशेष सैशन बुलाया है। खेडां नूं लैके एक होर अपडेट है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी कि IOC ने इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फैडरेशन तो रूस ते बेलारूस के खिलाड़ियों ते पाबंदी लाउण दी सिफारिश की है। यह फैसला रूस के यूक्रेन ते हमले के मद्देनज़र लिया गया। हमला करन तो बाद रूस खुद आर्थिक संकट दे विच घिर गया है। रूस की करंसी काफ़ी थले डिग गई है तो रूस की सरकार ने कर्जे ते ब्याज होर वधा दिता है।
ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਰੂਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਢਹਿਲਾ ਪੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 36 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਜਰਮਨੀ, ਸਪੇਨ, ਇਟਲੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਰੂਸ ਸਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1400 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਲਈ 4 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਯੂਰਪ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਜਨਤਕ ਕਰੇ। ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ 20,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 1400 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਸਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕੱਲ MP ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੁੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣ, ਇਹੀ ਰਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਲਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਲੈਣ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਮਾਨੀਆ ਤੇ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਕਿਵੇਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਈ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 2-2 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੁਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਦਾ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਕਸਾਊ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। BBMB ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਡਟ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੇ ਰੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ BBMB ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ KP ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ KP ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BBMB ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ EMPLOYEES ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ BBMB ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਈਸੀਵਾਲ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹੁਣ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਈਸੇਵਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਦਾਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸਮੇਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚਾਕਲੇਟ ਡੇ ਮਨਾਉਣ ਬਾਅਦ ਘੁੰਮਣ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਵਾਂ ਨਹਿਰ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਊਥ ਸਿਟੀ ਨੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਝ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਈਸੀਵਾਲ ਦੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੀੜਤ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਤੜਕਸਾਰ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਮੰਗ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਸ ਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀਵ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਸਟੋਮੈਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਰੂਸੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ ਐਂਟੋਨੋਵ 225 ਮਰੀਆ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਸਟੋਮੈਲ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਯੂਕਰੋਬੋਰੋਨਪ੍ਰੋਮ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। AN 225 ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ AN 225 ਮਰੀਆ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਤੇ ਭਾਰਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। 640 ਟਨ ਦਾ ਕਾਰਗੋ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਕੀਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੂਸ ਚ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੂਸ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਰੂਬਲ 26% ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੇ ਅਹਿਮ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵੀ ਫਿਰ 20% ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਰੂਬਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੂਸ ਦਾ, ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 9.5% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫਸੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਡਿਕਲਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਕਰਫਿਊ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲ ਅਗਲੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ S ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 6ਵੀਂ ਉਡਾਣ 240 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਰੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੁਡਾਪੇਸਟ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਧਰ ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 193 ਮੈਂਬਰੀ ਆਮ ਸਭਾ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ VOTING 'ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਲਾਂਬੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਸਕੋ ਤੇ ਕੀਵ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ UN ਦੀ ਆਮ ਸਭਾ ਤੇ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ UN ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇੱਕ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੂਸ ਨੇ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ TS ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਨੇ VOTING ਤੋਂ ਲਾਂਬੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੂਟਨੀਤੀ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੇਲਾਰੂਸ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਥੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਖ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿ 5300 ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 191 ਰੂਸੀ ਟੈਂਕ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 29 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ 29 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 94 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਯੂਕਰੇਨੀ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, 45 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੂਸ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਰੂਬਲ 28% ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 30% ਤੱਕ ਹੀ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਰੂਸੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ
ਤੁਸੀਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 5300 ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। Бажаю здоров'я, українські герої. 5-та доба повномасштабної війни Росії проти народу України. Стоїмо міцно. Ми пережили за цей час стільки, скільки іншим народам може не випасти і за десятки років. Нам довго говорили, що українці в чомусь не такі, в чомусь неправильні, що мають десятиліттям виконувати так звані домашні завдання. Через це ми часто не помічали, на що ми ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਹੁਣ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜੀ ਅਨੁਭਵ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਓ, ਚਲੇ ਜਾਓ। ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਲਏ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਅਲਰਟ ਤੇ ਰਹੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਪੋਰਿਝੀਆ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰੂਸ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਕੰਪਨੀ ਐਨਰਗੋਆਤਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਹੈ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਰਫਿਊ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਫਿਰ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਪਰ ਟਾਵੇਂ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕੀਵ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜੋ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਨੀਪਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਲਡੋਵਾ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਰੋਮਾਨੀਆ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਯੂਕਰੇਨ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਉਡਾਣਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਬੰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣ, ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਯੂਕਰੇਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਨ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੀਏ, ਉੱਥੋਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਜਾਈਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਮੁੱਕ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ MP ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਅੰਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ MP ਔਜਲਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਈਮੇਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਮੇਲਸ ਨੂੰ ਆਟੋ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ MPs ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਟੋ ਰਿਪਲਾਈ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਜ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਰਕੀਵ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੌਜ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੜ ਗਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀਵ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਸਰਹੱਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਤਾਰਤਾ ਟ੍ਰੇਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਖਾਣਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 1200-1300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਥੇ 20,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ANI ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ 5ਵੀਂ ਫਲਾਈਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ 249 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਫਲਾਈਟ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਬੁਚਾਰੈਸਟ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸਲ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਇੱਧਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਬੰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਕਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। NDTV ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੂਟਕੇਸ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਮਾਨਸੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ NDTV ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗਾਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦੌੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ आ रहे हैं। यूक्रेनियंस को घेर लिया था और सिर्फ यूक्रेनियंस को अंदर भेज रहे थे। हम लोग ने बाद में काफी प्लीड किया हमारे साथ, हमारे इंडियन बॉयज ने काफी प्लीड करने के बाद उन्होंने सिर्फ इंडियन गर्ल्स को पहले एक्सेप्ट किया और उसके बाद पुलिस आई और पुलिस ने बहुत मारा इंडियन बॉयज को मारने के बाद दे इवन टॉर्चर्ड बॉयज। और टॉर्चर कैसे किया, जिसको आस्थमा था उसको स्टम्प करके हम सबको दिखाया कि हाउ ही इज ब्रेथलेस। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ज्योतिरादित्य सिंधिया, कानून मंत्री किरण रिजिजू ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਜਰਨੈਲ VK ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੰਧੀਆ ਰੋਮਾਨੀਆ ਜਾਣਗੇ, ਰਿਜੀਜੂ ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਜਾਣਗੇ। ਪੁਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਉਹ ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ VK ਸਿੰਘ ਪੋਲੈਂਡ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀਵ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭੋਜਨ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਮੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਡਾਣਾ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਰਟਰਡ ਪਲੇਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਉਡਾਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਤੇ 7 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਡਾਣ 1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਮਾਪੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਜਾਨ ਬਚੂਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਭੇਜੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲਾਈਟ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫੋਨ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਕਈ ਤਾਂ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਪੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਹੁਣ ਸੁਨੇਹੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ 27-28 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਣੂ ਫੌਜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅਲਰਟ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਰ ਮੁਲਕ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਆਫਤ ਹੋਏਗਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਰੂਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਜੰਗ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਣੂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਪਣਡੁੱਬੀ ਅਲਰਟ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੂਸ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਉਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ। ਇਹ ਰੂਸ ਦਾ ਖਾਸ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਫੌਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੋਨਾਬਾਸ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਯੁੱਧ ਛੇੜ ਰੱਖਿਆ, ਰੂਸ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੂਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਕਾਫੀ ਸੰਜਮ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4,20,000 ਲੋਕ ਯੂਕਰੇਨ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ DGCA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯਾਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 28 ਫਰਵਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ 45 ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਾਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੁੱਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਦੁੱਧ ਅਮੁੱਲ ਦਾ ਉਹ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸ਼ੰਭੂ ਕਲਾਂ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ 90 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ 104 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 90 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਮੂਰੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਬਲਾਕ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸ਼ੰਭੂ ਕਲਾਂ ਬਲਾਕ ਅਧੀਨ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤਖਤੂ ਮਾਜਰਾ, ਸਹਿਰੀ, ਸੇਰਾ, ਆਕੜੀ, ਪਾਬਰਾ ਦੀ ਲਗਭਗ 1103 ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 285 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਦਰਜ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਤਾਰ 22 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਵੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਅਸਲ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਪਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ IAS ਕਰ ਗਏ, ਜਦੋਂ IPS ਕਰ ਗਏ, ਜਦੋਂ PhD ਕਰ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਲੱਕੜ ਟੁਕੜੇ ਦੇਣਗੇ? ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਚਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਦਿਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਡਰਬੋ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾੜਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਾੜਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਕਿ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਿੱਟੋ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਗਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਦੰਤੀ ਜੀ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਏਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਭਾਈ? ਓਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹੱਥ ਬੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੱਥ ਬੰਨਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਹੁਣ ਹੱਥ ਗਲਮੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਗਲਤ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਆ। 328 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਆ? ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ? ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਕਿੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ? ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਚੰਨੀ ਵਰਗੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹੀ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਮਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੇ ਗਏ, ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੇ ਗਏ। 3 ਮਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਮ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 5 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਵਿਦਰੋਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਚ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ? ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵੇਖੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਸਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਤਲੇ ਸੱਟ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਛਪੀ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। 5 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ, ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਗ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਤਲ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਵਜੇ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਯਾਨੀ ਕਿ BBME ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੁੱਪੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟੂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ BBMB ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਬਿੱਲ 2019 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜੋ ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸੰਸਦਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵਕਤ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਲੀਡਰ ਚੁਣੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਠਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈਏ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੇਗੀ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕੀ ਸੀ। ਈਕੋ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਈਕੋ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਕੋ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 400 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜੰਗਲ ਲਾਏ ਨੇ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਥਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਸਥਾ ਈਕੋ ਸਿੱਖ ਨੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜੰਗਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 400 ਜੰਗਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। IIT ਕਾਨਪੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 22 ਜੂਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮੱਧ ਜਾਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਵਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।